मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध पंचविंशाध्याय। पाताले थिबा संकर्षण चरित 25 वर्णन। श्री शुक उवाच। पाताल तले हे राजन 30 सहस्र योजन। तामसी कला जे विशेष अनंत नामे जे प्रकाश। जे विष्णु अंशवंत होई शंकरषण नाम बही। अनंत मूर्ति ठाकुर सहस्र मस्तक ताहार। ताहार एक शिरे महीमंडल अछि स्थिरे। जे सृष्टि करई संहार भ्रुकुटी करी न करार। एकादश रुद्र जे होई शंकरषण से बोलाई। 3 लोचन 3 शिर प्रचंड 16टी जाहार। भक्ति रे अहि पतिमान जाहारे करंती वंदन। ताहार चरण कमल विराजे नखर मंडल। नखमणि रे शिरपंती चंद्र कुजिनी दिशे कांति। कुंडल प्रभारे मंडित गंड जुगल हृष्टचित। ताहांक चरणार बिंदे चक्षु निवेशन्ते आनंदे। परम भक्ति जोग मते उदित होए हृदगते। जाहांकु विविध विधाने सेवंती नाग कन्या माने। जे धरे रूप मनोहर विशुद्ध धवल शरीर। विपुल वक्ष स्थल तार कुंकुम चंदने रुचिर। हल मुसल करे जार किय बादेबा पटांतर। रजत स्तंभ भुज 2 मंद स्मितरे मुख सोही। मदे मुदित जालोचन विघूर्ण अरुण नयन। से जे अनंत भगवान अनंत गुणर निधान। से आदि देव जे ईश्वर क्रोध कुकरीण संहार। लोक पालन निमंतरे तहि अछंती से ठाकुरे। उरग सुर जे असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर। अशेष मुनि गण जेते आनंदे जे जाहार मते। अपरे पारिषद गणे सेवंती जाहार चरणे। नव तुलसी पुष्प शिरे गंध आमोदई प्रखरे। गंधे मधुकर निकर ध्वनि करंती मनोहर। वनमालाए कंठे धरी कुंडल अति मनोहारी। सुंदर भुज लंबमान महेंद्र वारण जे सन। ध्यान श्रवण जोग सारे मुनि चिंतन्ति जामन रे। कଳି कलुष कर्म ग्रंथि अविद्या नाश जे करंती। श्रद्धारते जे बाजन जेबे करई सुमरण। जेहा करंती सकल करुणा बहे आदि मूल। जाहार अनुभव मान नारद मुनि हे राजन। ब्रह्म सभारे विस्तारिले
କଳେ ଶୁଣି ନିସ୍ତରିଲେ। ଯାହାର କଟାକ୍ଷକୁ ପାଇ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟ ହୋଇ, ଯାର ମୂରତି କୃପାମୟୀ ଶତ ଶତ ଯାର ଦେହି, ସୁଜନ ମନ ହରିବାରେ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଲୀଳା କରେ। ଯାହାର ନାମ ସୁମରଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରାଜନ, ଘର ଦୁର୍ଗମେ ନର ଥାଇ ଯେବେ ଆରତେ ସୁମରଇ, ଆପଦ ଯାଇ ତାର ଦୂର ସକଳ ପାପୁ ହୋଏ ପାର। ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଲେ ତାହାର ମୋକ୍ଷକୁ ଲଭେ ସେ ନିର୍ଭର। ଭୂଗୋଳ ନାନା ନଦୀ ଗିରି ଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ଆଦି କରି, ଯାହାର ମସ୍ତକେ ଜଗତ ସ୍ଥିରେ ଅଛଇ ପରୀକ୍ଷିତ। ଅତି ବିକ୍ରମ ସେ ପୁରୁଷ କେ କହୁଁ ତାରୂପ ବିଶେଷ। ଯେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ତାର ଶେଷ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ଲୀଳା ମାତ୍ର କେ ସଂସାର ଯେ ଧରି ଅଛି ବିଶ୍ୱଭାର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଯାହାର ଦୁରନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ଠାକୁର। ଏବେ କହିଲୁ ଜୀବ ଗତି କର୍ମରୁ ଯେ ଯାହା ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ଥାନଟି ଯେ ମନ୍ତ ସକଳ କରିଲୁ ବିଦିତ। ଯାହାର ଯେ ମନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଧର୍ମ ଯାର ଆଚରଣ, ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେ କର୍ମ ଯେ ହେତୁ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁସାରେ ସକଳ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭରେ। ଏବେ କି ତୁମ୍ଭ ଅଭିଳାଷ ଅପରେ କହିବୁ ବିଶେଷ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ମୋ ମତି ଅନବରତେ ହେଉ ସ୍ଥିତି। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହରିଚରିତେ ସୁଧାରସ, ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଫିଟିବ ଭବର ବନ୍ଧନ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ସଂକର୍ଷଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ନାମ ପଞ୍ଚବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଷଡ଼ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଷଡ଼ବିଂଶେ ନରକ ବିଧାନ, ଯେ ପାପେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡମାନ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ବିଚିତ୍ର ଗତି ଲୋକଙ୍କର ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ମୁନିବର। ଏକଥା ସଂଶୟ ମୋ ମନେ ଏବେ କହିବା ବିଦ୍ୟମାନେ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ, ତ୍ରିଗୁଣ ବିଚିତ୍ର ହୁଅଇ ରାଜନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। କର୍ତ୍ତାର ମତେ ଫଳ ପାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ବେନି ହୋଇ। ସକଳ ଗତି ସଭିଙ୍କର ତାରତମ୍ୟରେ ହୋଏ ସ୍ଥିର। ଏ ଅନନ୍ତରେ ଏବେ ଶୁଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବେନି ମତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ବିଦିତ। ସମାନ କର୍ମ ଫଳ ମାନ, କାହାରି ନୁହଇ ରାଜନ। ଯେତେ ଅବିଦ୍ୟା କାମ୍ୟ କର୍ମ, ଏହା ଲକ୍ଷଣ ପରିଣାମ। ଗତି ଯେ ଶତ ଶତ ମତ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଏ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏହାର ଗତି ଅଗୋଚର, ବିସ୍ତାରି ବନିବୁ ଅପର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଭମୁନି ତ୍ରିଲୋକ ବାହାରେ, ନରକ କିବା ଅନ୍ତରାଳେ। କିବା ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ, କହିବା ସାବଧାନେ ମୋରେ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ,
त्रिजगतर अंतराळ दक्षिण दिगे महिपाळ भूमिर तले जल परे अग्नि स्वात सभा तहिरे सकल पितृगण जेते स्वगोत्र कल्याण निमंते जहि बसंती हे राजन तहि अंतक भगवान अंते जीव को से नियंती जम पुरुषे दंड दियंती दोष जे कर्म अनुसरी जे प्राणी जहा थाई करी भगवत आज्ञा लंघिन विपथे जे करे गमन ताहांकु नेई दंड धर दंड जे दियंती अपार एकविंशति परकारे नरके अछंती जहिरे एहारू नाम लक्षण कहिबा शुण हे राजन अंधकू पजे असी पत्र शुकर मुख काल सूत्र रौरव महाजे नरक अंधता मिश्र कुंभी पाक तामिश्र जे कृमि भोजन संदस तप्त सूर्मी नाम वज्रकंटक शालमल बैतरणी महिपाल प्राणरोध जे विशसन पुयद सार मेयादन लालाभक्ष जे अयपान अबिचि अपरे राजन षोल प्रतक्षार कर्दम जेबार क्षगण भोजन अबट निरोधन आर दंदसुक नामे अपर शुचि मुख प्रजावर्तन अष्टाविंशति एहु नाम एजे नरक महिपाल विविध जातनार स्थल पर स्त्री अपत्यधन जे प्राणी करई हरण से काल पासे बंदी होई जमर पुरे दुख पाई तामिश्र नरके पड़ई नाना जातन से भुंजई क्षुधा पिपासारे पीड़ित होई से दंडरे ताड़ित नाना तर्जना जे प्रहार जेते जातना भयंकर परम कष्ट पाई तहि क्षण क्षण के मोह जाई अंधता मिश्रे प्रकारे जातना प्राणी भोग करे कपटे परदारा हरि तेबे तामि शृण बुरी तेबे पड़ई से जे तहि जातना सिंधुरे बुड़ई नष्ट हुई मति तार दृष्टि नाशई नृपवर मोहि मोहर भाव बही प्राणी द्रोह कुजे चिंतई कुटुंब पाई हिंसा बही से प्राणी रौरवे पड़ई जीव हिंसंती संसारे ताहांकु पर जे लोकरे रौरव मूर्ति जीव होई सेठारे ताहांकु हिंसई महारौरव एहि मत जहि क्रूर जीव विदित तहिरे जे पापी पड़ई रौरव क्रव्यादता खाई जे नर पशु पक्षी मान प्राण थाऊ करे रंधन राक्षसु बळी सेहि होई कुंभी पाकरे से पड़ई तपत तैळे ताहार रंधन हुई शरीर कालसूत्र नरक नाम विस्तार अयुत योजन ताम्रमय जे भूमि तार उपरे थाई जे भास्कर अधोभागरे अग्नि थाई हेमंत नरक अटई जे नर ब्रह्म हत्या करे
ସେ ତହିଁ ପଡ଼ଇ ନିର୍ଭରେ ତପତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟଇ ତହିଁ ସେ ଦଗଧ ହୁଅଇ କ୍ଷଣକେ ଉଠଇ ଲୋଟଇ ବସଇ ବ୍ୟାକୁଳେ ଧାମଇ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପୀଡ଼୍ୟମାନ କ୍ଷଣକେ ହୁଏ ଅଚେତନ ପଶୁର ଦେହେ ରୋମ ଯେତେ ବରଷ ସହସ୍ର ଯାବତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ତହିଁ ପଡ଼ିଥାଇ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ବେଦ ଆଜ୍ଞାକୁ ନିନ୍ଦେ ହୁଡ଼ି ପାଷଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ କହି ଅସି ପତ୍ରରେ ସେ ପଡ଼ଇ ଲୌହ ମୁଦ୍ଗର ତା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେ ନରେ ପାପ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତମ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ ରାଶି ବହି ଶୁକର ମୁଖେ ସେ ପଡ଼ଇ ତହିଁରେ ପୁରାଇ ନିର୍ଭରେ ନାନା ଆୟୁଧର ପ୍ରହାରେ ଇକ୍ଷୁ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ କରି ତାକୁ ପେଶନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସେ ପାଇ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମୋହ ଯାଇ ଏ ଯେ ସଂସାରେ ନର ଦେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ହିଂସଇ ଜ୍ଞାନହୀନ ମତେ ସନ୍ତାପ ଲଭଇତେ ମତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପରଲୋକେ ଯାଇ ଅନ୍ଧକୁ ପରେ ପଡ଼ିଥାଇ ଯେ ଗ୍ରାସ ନ ବାଣ୍ଟି ଭୁଞ୍ଜଇ ବାୟସ ତୁଲ୍ୟ ତାକୁ କହି ନରକ ଯେ କୃମି ଭୋଜନ ନରକ ମାନକେ ଅଧମ ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ଯୋଜନ ସେ କୃମି କୁଣ୍ଡ ପରିମାଣ ତହିଁ ପଡ଼ଇ ସେ ନର ଉଗ୍ର ଯାତନାର ଯେ ଘର କୃମିକୁ ଭକ୍ଷଇ ସେ ଜନ ତାକୁ ଭକ୍ଷନ୍ତି କୃମିମାନ ଯାବତ କର୍ମ କ୍ଷୟ ନୋହେ ତାବତ ତହିଁ ସେ ରହେ ବିପ୍ରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ହରଇ ସନ୍ଦ ସେ ପୀଡ଼ା ସେ ଲଭଇ ଅଗମ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରମଇ ତପ୍ତ ଶୂର୍ମିରେ ସେ ପଡ଼ଇ ନାରୀ ବା ଅଗମ୍ୟ ପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତ ବଳାଇ ରତି ଆସେ ତପତ ଲୌହ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତାକୁ କରାନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ ପୁରୁଷ ରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ବ୍ୟବହାରେ ଅଗମ୍ୟ ପଶାଦି ଗମନ କରଇ ପାଷଣ୍ଡ ଯେ ଜନ ବଜ୍ର କଣ୍ଟକ ଶାମଳୀରେ ଆରୋହ କରାନ୍ତି ତାହାରେ ଯେ ରାଜ ପୁରୁଷ ପର କରନ୍ତି ଧର୍ମ ସେତୁ ଦୂର ଧର୍ମ ଆଚରେ ଯେ ହୁନର ତାଙ୍କୁ ହିଂସନ୍ତି ଯେ ପାମର ସେ ଅନ୍ତେ ବୈତରଣୀରେ ପାପିଷ୍ଟେ ପଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଭରେ ନିରୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ନଦୀବର ତହିଁରେ ଜଳ ଜନ୍ତୁମାନ ପାପୀଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ମୂତ୍ର ପୁରିଷ ଯେ ଶୁଣିତ ନଖ ମେଦ ଅସ୍ଥି ବହୁତ ତହିଁ ପକାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବାସନା କର୍ମ ସୁମରଇ ବୃଷଳି ଗମନ ଯେ କରେ ଶୌଚ ଆଚାର ପରିହରେ ନିର୍ଲଜ ଭାବକୁ ବହଇ ନିତ୍ୟ ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ଇ ଅନ୍ତେ ସେ ପୁୟଦେ ପଡ଼ଇ
ଶ୍ଳେଷ୍ମା ଯେ ମଳମୂତ୍ର ଯହିଁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଯେ ଭଜନ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଜନ ମୃଗୟା ବିହାରେ ଯେ ନର ପ୍ରବୃତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ମୃଗାଦି ବାଳ ପଶୁମାନ ବହୁତ ମାରନ୍ତି ରାଜନ ବିବିଧ ବାଣେ ଯମଦୂତ ତାକୁ ପ୍ରହାରନ୍ତି ବହୁତ କପଟ ଯଜ୍ଞେ ଯେ ହୁନରେ ଦମ୍ଭ ଆଚରି ପଶୁ ମାରେ ସେ ଲୋକ ବିଶୋଷଣ ନାମେ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ସମାନେ ପତ୍ନୀ କି ରେତକୁ ପିଆଇ ଯେ ବିପ୍ର କାମ ବଶ ହୋଇ ଅମୂତ୍ର ଯେ ରେତ କୁଲ୍ୟାରେ ରେତକୁ ପିଆନ୍ତି ତାହାରେ ଯେ ନର ଗୃହେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ କପଟେ ଗରଳ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସେ ପର ଲୋକ ଯେବେ ଯାଇ ବିବିଧ ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଗ୍ର ଦଶନ ସ୍ୱନ ସତ ତାକୁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅବିରତ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ଯେ କହଇ ଅବିଚି ନରକେ ପଡ଼ଇ ଅଧକୁ ହୁଅଇ ତା ଶିର ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ପାମର ଯାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଜନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ କରେ ବନ୍ଦନ କ୍ଷାର କର୍ଦ୍ଦମେ ସେ ପଡ଼ଇ ବହୁତ ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନର ମେଧ କରେ ଦେବତା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ପଶୁ ମାରେ ଡାକିନି ଆଦି ରୂପ ଧରେ ସେହି ବାଳକ ପଶୁମାନେ ପ୍ରବେଶୀ ଯମର ସଦନେ ରାକ୍ଷସ ରୂପକୁ ଆଚରି ଶୋଣିତ ପିବନ୍ତି ତାହାରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର କତ ଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ମଦେ ମତ ନାଚନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ହରସେ ଯେମନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପୁରୁଷେ ବିବିଧ ରଜୁର ପ୍ରକାରେ ଯେ ନର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରଇ ସେ ନର ନରକେ ପଡ଼ଇ ପାଶେ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ସେହି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇ କଙ୍କବ କାଦି ଯମଗଣ ତୁଣ୍ଡରେ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ବିବିଧ କ୍ଲେଶକୁ ଲୋଭଇ ଆପଣା କର୍ମ ସୁମରଇ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ନରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦବେଗ କରେ ଦଣ୍ଡ ଶୋକ ଘୋର ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯାଇ ପରଲୋକେ ପଞ୍ଚବା ସପ୍ତମୁଖ ଯାର ହେମନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଶୁକ ବର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ସେ ପାପୀ ଶରୀରେ ଯେ ଗର୍ତ୍ତ ଆଦି କଷ୍ଟ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଥୋଇ ଅବହେଳେ ଦ୍ୱାରରୁ ଧଇ ମୁଦ ଦେଇ ସେ ନର ନରକେ ପଡ଼ଇ ଗର୍ତ୍ତେ ପାମରକୁ ଥୁଅନ୍ତି ସଧୁମ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରେ ଦିଅନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଯେ ଆସି ଯାଇ ନାହିଁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସଇ ଗୃହେ ନ ରଖି ତାକୁ ଯେବେ ଅବଲୋକଇ କ୍ରୋଧ ଭାବେ କୁସିତ ବାକ୍ୟ ତାରେ କହି ଅନ୍ତେ ସେ ନରକେ ପଡ଼ଇ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଯେ ଗୁଧ୍ର କଙ୍କ କାକ ସହିତେ ଯେ ବାବକ ଦୀର୍ଘ ଚଞ୍ଚୁରେ ଚିରି ତାର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଳନ୍ତି ନୃପବର
जे ଅହଙ୍କାରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ କି କଟାକ୍ଷେ ଚାହଁ କୁଟିଳ ହୃଦୟ ଭାବରେ ଜୀବର ମନ୍ଦକୁ ଆଚରେ ଅନ୍ତେ ସେ ଯାଇ ପରଲୋକେ ପଡ଼େ ନରକ ସୂଚି ମୁଖେ ତହିଁରେ ପାପୀର ଶରୀର ପୀଡ଼ନ୍ତି ଯମର କିଙ୍କର ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜନ ଶତ ଶତ ନରକ ମାନ ଅଛଇ ଯମର ସଦନ ତହିଁ ପାପୀଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଯେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଆଚରଇ ସେ ରୂପେ ଫଳ ସେ ପୁଞ୍ଜଇ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲକ୍ଷଣ ଆଗେ ତ କହିଛୁ ରାଜନ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଭାଗ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଶ ଏ ବୋଲାଇ ପୁରାଣ ଅନୁମାନ କରି ତୁମ୍ଭରେ କହିଲୁ ବିସ୍ତାରି ଯେ ଭାଗବତ ନାରାୟଣ ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଗରିଷ୍ଠ ରୂପ ତାହାଙ୍କର ମାୟା ଗୁଣରେ ନୃପବର ଯେତେକ ବର୍ଣ୍ଣିଲଇ ମୁହିଁ ସକଳ ରୂପ ସେ ଅଟଇ ଯେ ନର ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ହୋଇ ପଢ଼ଇ ଶୁଣାଇ ସେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନର ପରମ ଆତ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପଟି ଯାହାର ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଯେ ପର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଦେବଙ୍କୁ ଯାହା ଅଗୋଚର ସୁଗତି ଲଭଇ ସେ ଜନ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜୀବନ ଦୀପ ବରଷ ନଦୀଗିରି ସର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପାତାଳ ଦିଗ ଯେ ନରକ ଭାଗ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥୂଳ ଯେ ଶରୀର ଆଶ୍ରୟ ସକଳ ଜୀବର ଏ ସର୍ବ ବିଭାଗ ପ୍ରକାରେ ଭନୃପ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭରେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ସୁଧାରସ ସାଦରେ ପ୍ରିୟ ସାଧୁ ପ୍ରାଣୀ ତରିବ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଏ ଯେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ଘୋର ଦୁଷ୍ଟ ଜନରେ ଭୟଙ୍କର ପାଦ ପଲ୍ଲବ ଯୁଗ ଧରି ସୁଖେ ତରିବ ଭବ ବାରି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଜମାଳୟ ନରକ ବର୍ଣ୍ଣନಂ ନାମ ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତୋऽୟଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ହରିଃ ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ गोपाल हरे नटनागर कान्हा सा